व्यूअर्स वेलकम बैक इन अवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडे कोल अगला फेसबुक मैसेज आया है। साडे हफ्तावारी एडिटोरियल पोखरण न्यूक्लीयर धमाकिਆਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੱਦਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵੀਰ ਜੀ ਕਦੇ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ फुंडन वाली मिसाइल बना लई, उदों पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल बॉर्डर तो 30 किलोमीटर तक अंदर नहीं आ सकेगी। पर भारत की ब्रह्मोस जो कि दुनिया दियां सब तो तेज तरार ते बेहतरीन मिसाइलों चों एक है, वह नहीं फुंडेगी ते भारत इसे मिसाइल की वरतों करेगा। पाकिस्तानी मिसाइलां फुंडन च पाकिस्तान ये चंगी तरह जानता है। चीन ते अमरीका कदे भी पाकिस्तान ब्रह्मोस दे बराबर की मिसाइल टेक नहीं देणगे ते पाकिस्तान कदे भी आप इहो जी मिसाइल नहीं डिवेलप कर सकता। वैसे 1971 तो बाद कदे भी भारत पाकिस्तान दरम्यान खुली जंग नहीं हुई ते हुण कदे होवेगी भी नहीं। जे एक बार पाकिस्तान ने गलती नाल भी परमाणु मिसाइल दा स्विच नप दिता तां ओह जानदा है कि लाहौर तो पेशावर तक ते कराची तो गिलगिट तक सिवाय परमाणु स्वाद के कुछ नहीं बचेगा। मैं उपर अमरीकी मैगजीन का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि दुनिया का इकलौता मुल्क जिसने परमाणु हथियार की वरतों की वो पाकिस्तान ते भारत दीयां सरकारां नूं गैर जिम्मेवार मनदा है ते इजराइल जो फलस्तीनियां ते अथाह कह ढाउंदा है उहनूं एक जिम्मेवार परमाणु शक्ति मनदा है। रही गल CTBT दी, इस संधि दे ते दस्तक अमरीका ने आधुनिक हथियार बनाने लई लैण तो बाद कीते, पहला नहीं। ये संधि जो देश परमाणु हथियार बना चुके ने ते जिन्हां ने नहीं बनाए उन्हां विच वितकरा करदी है। मान लो भाई हुण मंगोलिया नूं चीन तो खतरा है कि चीन कोल परमाणु बंब हैगे ने, मन्नो मंगोलिया कोल नहीं हैगे ते दोवां मुल्कां ने CTBT ते साइन कीते ने, तां इन्हां हालातां च मंगोलिया नाल तां धक्का ही हो रहा। भारत अमरीका की प्रोक्सी नहीं है। भारत ते चीन दोवें गवांडी मुल्क ने, सरहद नूं लैके झगड़ाए। बौद्धी लीडर दलाई लामा भारत च बैठा चीन विरोधी गुट की प्रधानगी कर रहा है। बाढ़ च लड़ाई हुई, दोवें मुल्क गवांडी मुल्कां ते अपना प्रभाव वधाना चाहते ने, यह भी लड़ाई का कारण है। सो भारत अपने कारण ही चीन नाल लड़ रहा है। जी डॉक्टर साहब। वीर दलजीत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने लिखा भी जलंधर तो और ऐसे इशू उन्होंने चुनिया जिस बारे उन्होंने ये नहीं पता कि जे भारत का जिवें कहंदे ने जी इन्होंने ब्रह्मो बनाई है जी, उन्होंने लाहौर ते सुट्टणगे ते उहदी वापसी दे उत्ते जलंधर भी नाल ही क्लीन हो जाता है। कोई परमाणु नूं जिहड़ा है उहदी रेडिएशन नूं कोई कंध नहीं रोकदी। और अजे तक अमरीका जां रूस वर्गे जिहड़े टैक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ने उन्हां कोल भी मिसाइल नूं रोकण दी सफल टैक्नोलॉजी नहीं है। तो इन्हां दी ब्रह्मो तां इवें ही है जिवें आ हुण परसों एक एमनीशन डंप दे विच आपे ही अग लग गई, इन्हां दे 2 अफसर ते किन्ने 19 होर फौजी सड़ गए। सो ये तां अपने ही पटाकियां दे नाल आप ही सड़ी जांदे ने, इन्हां ने किसे दा की करना है। और ये हैरानी है मैनूं कि एक सिख जलंधर च बैठ के वो परमाणु नूं इवें समझदा भी गुल्ली डंडा है कि तुसीं टुल जे इत्थे तक मारिया तो असीं टुल उत्थे तक मारांगे। और उन्होंने आप ही कहा भी 1971 तो बाद जिहड़ी है वो खुली जंग नहीं हुई, इसलिए कि भारत ही पश्चिमी फ्रंट तो फौजां खोलदा सी। ऐतकी कारगिल च जुत्तियां खांदे रहे ने 1999 लेकिन हौसला नहीं पिया, मतलब पता सी इन्हां नूं भी की होना है। पर ये पिछले दिनां च जिहड़ा पाकिस्तानी साइंटिस्ट जिन्हें डिवेलप किया है डॉक्टर कादर, उन्हें कहा जी कि दिल्ली साढ़े 5 मिनट की रेंज है क्योंकि फ्लाइंग टाइम है। और उन्होंने इंडियंस ने भी बड़ा रिएक्ट किया है। पर यह गल भुलते ने कि पाकिस्तान ने भी जिहड़ियां इंडिया स्पैसिफिक 3000 माइल तक मार करने वालियां जिन्हां दे विच न्यूक्लीयर हैड लगते हैं मिसाइलां डिवेलप कीतियां हुईयां ने। सो ज़ाहिर है भारत दे कोल भी ने। सो साडा तां यही कहना है कि भारत ने कदे भी एक्सैप्ट नहीं किया पाकिस्तान की होंद नूं। और मेरे सामने एक लिखत जदों कि पिछले दिनों असीं बजरंग दल के कैंपां की गल की कि उन्होंने कैंप लाए ने थां थाई, तो जिहड़ी कैंप दे विच इन्हां ने अपना जिहड़ा स्लोगन दिता और उहदे च उन्होंने बड़ी क्लीयरली जिहड़ा
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਟੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, जी बजरंग बली का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे, ओ भारत के सिंह सपूतो, माँ का कर्ज चुकाना है, भूल सुधारो 47 की, देश अखंड बनाना है। ਹੁਣ ਇਹ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ 47 ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁਣਿਆ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 35ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ, ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲੀਐ, ਵੇਹੋ ਮੁੱਖੋਂ ਸੁੱਟੇ, ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਐ, ਮਨ ਹੱਠ ਨਾ ਘਟੇ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਖਰ ਖੇ ਪਲਟੇ, ਤਿਉ ਨਿੰਦਕ ਪਰ ਨਿੰਦੋ, ਹੱਠ ਮੂਲ ਨਾ ਹਟੇ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਉਪਟੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕੀ ਚੱਟਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਭ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਪ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਥਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਇੱਤਰ ਫਲੇਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲੇਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ, ਗਰਧਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਗਧੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਖਰ ਖੇ ਪਲਟਿਆ, ਉਹ ਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਸੇਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਤਿਉ ਨਿੰਦਕ ਪਰ ਨਿੰਦੋ, ਹੱਠ ਮੂਲ ਨਾ ਹਟੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਪੁੱਟੇ, ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੜ ਉਹ ਆਪ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ KGB ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ KGB 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 91 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 15 ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੈਚਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ 84 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਉਪਟੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ, ਮੰਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੜ ਪਟਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।